गोटे समयर कथा। गोटे छोटिया नईटीए थिला। से नई पाखरे गोटे आंब गछ थिला। सेई गछरे बहुत सारा आंब फळुथिला। सेई गछरे गोटे डाहाणी रहुथिला। सेई डाहाणीटी को आंब बहुत भल लागे। से पूरा शीत दिन अपेक्षा करी रहुथिला के खरा दिन केबे आसीबो आ से आंब केबे खाइबो। सेई समय रे भी डाहाणी को खरा दिन अपेक्षा रहिथिला। जेमिति खरा दिन आसिला गछरे आंब फळिला। सेई डाहाणी खुशी रे नाची उठुथिला। अरे वाह एबे तो गछरे आंब आसिलानी बड़ हेई जीव रे बड़ हेई जीव मते आंब खाइबा को मिलिबो। डाहाणी बहुत खुशी होला जे शीघ्र तको आंब खाइबा को मिलिबो। तेबे से नई पाखको किछि लोक आसिले। से माने नई चौपाढ़ी पाखरे किछि देखुथिले। नई कूलरे गोटे बुढ़ा लोकटिए बसिथिला जिए तांको पचारिला। अरे पुआ कौन हेला रे कौन देखुछु? एई आंब गछटा पड़ी जाउछि देखिया पे आसछु। हाँ सबुदिन किछि ना किछि घटुछि किंतु कौन एमिति हेछि कि? छुआ माने एठी चढ़ी डेउछंती। काली गोटे छुआर मुंड फाटी गला आउ ताकू बहुत बाजिछि। गाँ लोक माने चाहुचंती एटाकू काटी देवा पई सेति पई काटिया पे आसछु। गछ काटिबा कथा सुनी गछरे बसिथिबा डाहाणी किछि मुहूर्त पई हलिगला। से बुझी पारुनतला करिबो जे कोन करिबो। नहीं नहीं हेई पारिबोनी एमाने गछ काटिले मु रहिबी कोउटी आंब खाइबी केमिति? मोहन आउ हरिया निज कुराडी धरी से गछ काटिबा आरंभ करदेले। डाहाणी से गछ उपरे बसी सब जिंस देखुथिला। आउ किछि समय से गछ काटिकी नई रे पड़ीगला। गछरे बसिथिबा से डाहाणी सेतेबेले भी गछ छाडु नथिला। आउ सीए भी गछ सहित नदी रे गली पड़िला। एइटा तू भल कलुनी मो घर मोठारु छड़ेई नेलु मु एबे कोउठी रहबी कोन खाइबी? शेषरे डाहाणी को गछ छाड़ी से जगार आसीबाको ही पड़िला। सी एबे भाबुथिला रहिबो कोउठी आ आंब खाइबो कोउठी। से खोजी बोलुथिला काले को गछरे आंब लागिथिबो से सेठी आंब खाइ निजे भोक मेंटेइबो। किंतु को गछरे भी ताको आंब मिलिलानी। से चिंतारे एपटे सेपट होई खाली बुलुथिला। रातिरे जेतेबेले डाहाणी याडे सेआडे बुलुथिला तेबे ताकू मोहन दुईटी थली रे आंब नेकी जाउथिबार देखागला। डाहाणी रो आखी एते सारा आंब देखिकी आश्चर्य हैला। से तो आंब लोभरे ता घर पछे पछे जाई पहुंची गला। मोहन घरे पहुंचिकी निज छुआ मानकु डाक पकेला। पिंकू पिंकी आसे देख मु कोन आनिची। वाह आंब मु आज बो को कहउथिली आंब खाइबे बोली। देखलु आ मु आंब नेकी आसिली आज आमे आंब खाइबो हला। तापरे समस्ते मिसी गोटे जगह खाइले। आउ खाइबा सरला परे ही पिंकीर पेट काटिबा आरंभ होला। तार पेट काटिबा जोगु समस्तଙ୍କ ध्यान आंब उपरु चलीगला। बहुत समय परे रातिरे जाए पिंकीर देह टिके भल लागिला और सब सोई पड़िले। और आंब रोषे घरे एमिति ही पड़िथिला। समस्ते सोई गला परे डाहाणी एबे से जगह को आसिला। से रोषे घर को गला और आंब देखिकी खुशी रे पागल होई गला। ताकू देखिला बेलुकु तो मोर लोभ आहुरी बढ़ी बढ़ी जाउची। स्वादिष्ट होइथिबो मु आउ सही परिबिनी। डाहाणी शीघ्र थळीरो आंब बाहर कला आउ ताकू खाइबा आरंभ कला। सी आंब को एमिति खाउतले जेमति जन्म जन्म धरी से आंब ही खाइनी। डाहाणी एमिति आंब खाइले जे टाकुआ भी खाइगला। आ गोटी आंबर तो पेट पुरी नथिबो। तेबे से फटाफट आउ गोटे आंब काढिला आउ ताको भी मजा नेगी खाइला। धीरे धीरे करिकी डाहाणी दुईटी थळीरु सबु आंब गुड़िक खाइगला। आउ सेठी केवल चोपा आउ टाकुआ पड़िथिला। मजा आसीगला। हे आंब तो से गछ भलिया भी मिठा आई नथिला ताठु आउरी बढ़िया थिला। डाहाणी आंब खाइकी से जगह चलीगला। आउ तापर दिन सकाळे पिंकू आउ पिंकी स्कूल पाई उठिले। मां स्कूल पाई आज गोटे आंब देइतबो? हाँ मु दुई जनक पाई आंब पैक करदेबी। आउ जेमिति ही मधु रोषे घर को गला आंब पैक करबाकू सेठी केवल चोपा आउ टाकुआ देखि तार होश उड़ीगला। से रागी की पिंकू को डाक पकेला। पिंकू जल्दी आ एठिकी। मार कथा सुनी पिंकू शीघ्र शीघ्र रोषे घर को दौड़ीकी गला। पिंकू तू जमारो अटकी पालिनु ना आउ ए निरीह मुह देखाइबा बंद कर। पूर्व मासरे भी मिछ कहितलो एते गाली खाइलु बेसर माहे गलुनी गाली भी तते आउ काटुनी। मु कोन करिछि बौ? सत कह राति रे सब आंब खाइछु ना? मु तो आंब छुई ही नहीं। काली तो पिंकी पेट बथा हैला सेति मु तार सहित थिली। मु तो घरू बाहरी ही नहीं। हाँ एटा भी ठीक कथा। हेले आंब खाइला किए ताहले? सेटा भी एते सफाई सहित टाकुआरे टिके आंब रस भी नहीं। गोटे दुई दिन रे ए कथा से माने भूली गले। किंतु डाहाणी को ना को जगार निज आंब खाइबार जोगाड़ से करी ही दउथिला। से केबे काहा घरे पसिके आंब खाउतलो तो आउ केबे आउ का घरे। गाँ लोक बहुत आश्चर्य होइकी थिले।
ଯେ ଆମ୍ବ ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ କିଛି ଲୋକ କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ହଇ ହୋ କଣ ହଉଛି ଆମ ପଡିଶାରେ ମ? କଣ ହେଲା କି ଭଉଣୀ? ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଥର ଆମ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଲାଣି। କଣ କହୁଛ? ଆମ ଘରୁ ବି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଇଛି, ଖାଲି ଟାକୁ ଆଉ ଚୋପା ହିଁ ତଳେ ପଡିଥିବ। ହଁ ଏମିତି ମୋ ଘରେ ବି ହଉଛି। ଥରେ ଆମ୍ବ ଆସିଲେ ସକାଳକୁ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ ଜାଣିଛ, ଇଏ କାଲି 5 କିଲୋ 10 ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ କଣ କଲି, ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସକାଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଖାଲି ଚୋପା ଆଉ ଟେକୁଆ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଆମ୍ବ ଚୋରର କାମ। କେହି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛି। ଭଉଣୀ ହେଲେ ହଉ, କିଏ କଣ ଗୋଟେ ରାତିରେ 5 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବ? ହଁ ଠିକ କହୁଛ ଲୋ ଭଉଣୀ। ମତେ ତ କୌଣସି ମଙ୍କି ମ୍ୟାନ ର କାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ସହରରେ ମଙ୍କି ମ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି। ହଁ ବାସ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଏମିତିଆ ବେକାରିଆ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଡାହାଣୀ ଏପଟେ ମଜା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହବାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାମ କରୁଛି କିଏ। ତେବେ ଦିନେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଆମ୍ବ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ସେ ଗାଁର ମଝିଆ ମଝି ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତା ଆଖପାଖରେ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଲୁଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ସେଠି ଆମ୍ବ ଚୋର ଡାହାଣୀ ଆସିଗଲା। ଆମ୍ବର ଟୋକେଇକୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁରୁ ପାଣି ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ, ଏତେ କୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ। ମଜା ଆସିବ ଆଜି। ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବାହାର କରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ସେ ପୁରା ସଫା ଚଟ କରିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପୁରା ଟୋକେଇ ହିଁ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ସେଠି କେବଳ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆ ପଡିଥିଲା। ସେଇ ଚୋପା ଆଉ ଟାକୁଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ମଣିଷ କି ମାଙ୍କଡର କାମ ହିଁ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ପକେଇଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣୀ ସେଥିରେ ପଶିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ଆଲୁ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଜାଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେଣି। ଆମେ ରାତିରେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ରଖିବୁ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଇବୁ, ସକାଳୁ ତୁ ସବୁ ଖାଇଦଉଛୁ। ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ରହ, ଆଜି ଦୋସ୍ତ କଣ ହବ ତୁ ଦେଖିବୁ। ସତରେ ୟାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଛାଡିବନି। ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଭଲ କରୁନ। ମୁଁ ତମର କଣ କରିଛି ଖରାପ? ଆମେ କଣ କଲୁ? ତୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ଆମକୁ ହିଁ କହୁଛୁ? ହଁ, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ କାହାକୁ କିଛି ହଇରାଣ ନ କରି ସେ ନଈ ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ସେଇ ଗଛର ଆମ୍ବ ଫଳିଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ 2 ଜଣ ଦିନେ ଆସି ସେ ଗଛ କାଟିଦେଲ। ମୋ ଘର, ମୋ ଆମ୍ବ ମୋଠୁ ସବୁ ଛଡେଇ ନେଲ। ଡାହାଣୀର କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଭୁଲଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ, ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୁ ସେଠି ରହୁଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କାଟିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ତାପରେ ଆମ ଘର ଆସିକି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁନି। କୋଉ ରାସ୍ତା? ମୋ ଘର ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ସେଠି ରହିପାରୁ। ସେଠି ବହୁତ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେଇଠି ରହିକି ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ହେଲା। ଯଦି ଏମିତିଆ କଥା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କେବେ କାହାର ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ସେଇ ବୁଢା ଲୋକଟି କହିଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। ପାଲମପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରମେଶ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତାର ମାଲା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ମାଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମାଲାକୁ ଲାଗିଲା କି ଛୁଆ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜମାରୁ ବି ହେଲାନି। ରମେଶ କିନ୍ତୁ ମାଲାକୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ମାଲା, ହେ ମାଲା, କୋଉଠି ଅଛୁ ବେ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ହଁ, କଣ ହେଲା? ମୁଁ ମନୁକୁ ଶୋଇ ଦଉଥିଲି, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଜମା। ତତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମନୁ ନାଁରେ ଆରାମ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଆଲମାରିରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି ଦେ। ହେଲେ ସେଇଟା ତ ମନୁର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଘରେ ମାତ୍ର ସେତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ନିଅନି। ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେ ମାନେ ଦେ। ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି। ତୋର ଏତେ ସାହସ?
ତତେ ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ମତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ନ ଦଉଛୁ। ରମେଶ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲା ଓ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା। ମାଲା ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରମେଶ ମାଲା ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଗଲା ଯେ କୋଣରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଲାକୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମତେ ମାରନି, ପ୍ଲିଜ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ପ୍ଲିଜ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇକି ମାରି ହିଁ ଦେବି। ସେ ମାଲାକୁ ଏତେ ମାରିଲା ଯେ ମାଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ରମେଶ ତାକୁ ଘରରୁ ଟାଣି ଟାଣି କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲା। अरे रमेश तू ए सबू कौन करुछु रे मो भाई, पागल हो जाइछु न कौन? ए तू जदि आउ किए भी एमिति किछि कहिला ताकू मु डंडारू मारी मारी किना एमिति अवस्था करिबी। एबे तो भलो कथा कहिबा भी पाप हेई गला। अरे भाई आजिकाली जो दुनिया कथा का घर कथारे मुंड खेलेबा कथा नुह, जहाँ होची हबाकू दियो। से मालाକୁ କ୍ଷେତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ କିଛି କହିଲେନି। ରମେଶ ତା ଛୁଆ ମନୁକୁ ବି ତାରି ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ମାଲାର ଶରୀରରେ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଶରୀରରୁ କେବଳ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଛୁଆ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କିଛି ସମୟରେ ରକ୍ତର ବାସ୍ନାରେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଚିଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲାର ଶରୀରକୁ ସେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ମରିଗଲା। ରମେଶକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ମରିବାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଟିଙ୍କୁକୁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଛାଇରେ ରଖିଛି, ତମେ ତାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଏ ପାଳଙ୍ଗ କାଟିକି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଳଙ୍ଗ କାଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରାମଲାଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଟିଙ୍କୁ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାଟିରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। अरे ये चिलो कोठु आसिला? हेइटी सुनुच, शीघ्र टिंकुକୁ ତା ପାଖରୁ ଉଠାଅ। ରାମଲାଲ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚିଲକୁ ଉଡେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚିଲ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଡାହାଣୀରେ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ରାମଲାଲ ଡାହାଣୀ ମୁହଁ ଧରି ଏତେ ବିଶାଳ ଚିଲକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଡରିଗଲେ। हे भगवान, ये कौन चिल ना डाहाणी? तमे जाइकी शीघ्र टिंकुକୁ ଧର, मते बहुत डर लागिलानी। मु सांगे सांगे किछि करूछि, तू टिके शांत हेकिरी बस। ची 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 ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବି ନିଜ ସହିତ। ची 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 ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କରନି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ନେଇ ଯାଅନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ରାମଲାଲ ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ସେଇ ଚିଲ ପଞ୍ଝାରେ ଟିଙ୍କୁକୁ ଧରି ସିଆଡୁ ଉଡିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ରାମଲାଲ ଚିଲ ଚଢେଇ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ଛୁଆ, ଚିଲ ଡାହାଣୀ ମୋ ଛୁଆ ନେଇଗଲା, କେହି ବଞ୍ଚାଅ ମୋ ଛୁଆକୁ। अरे बुआ, मो पुओ को के बचाओ रे, सी डाहाणी मो पुओ सहित कौन करिबो रे प्रभु। गाँ लोक चिल डाहाणीको देखिले किंतु तांको आखिको विश्वास ही हेलानी। अरे बुआ, ये कौन लो? एडिकी बड़ डाहाणी पक्षी भलिया दिसुची। एमिति डाहाणी तो मु निज जीवन ने ना केबे देखिची आउ ना केबे सुनिची। ठीक कहउछन्ते नना। अरे देखो, ए रामलाल रो छुआ को डाहाणी कोठी नहीं जाउची। हे प्रभु, छुआटा को बंचेई नियो। चिल डाहाणी जणा नाई टिंकू को धरी कुआडे जे उड़ीगला। आउ केही किछि भी करि पारलेनी। पूरा गाँ रे चिल डाहाणीर कथा सबुआडे खेलीगला। समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ବସିଗଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନ ଆସି ଯାଉ। ଆଉ ବାସ୍ ଯୋଉ କଥାର ଡର ଥିଲା ତା ପରଦିନ ସେଇଆ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଘର ଅଗଣାରେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା। ची 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 ଚିଲ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ବୁଢୀ ମାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। हेलो माँ, चिल डाहाणी आसीगला, मो नाती को नहीं बोलो, केही बचाओ मो नाती को। ସେ ବୁଢୀର ବୟସ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଖଟିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଉଡି ସାରିଥିଲା। ଚିଲ ଡାହାଣୀର ଏ ନୃଶଂସ କଥା ସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରମେଶ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେଇ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲା। अरे पुष्पा, ए कथा कौन सत कि गाँ रे गोटे डाहाणी आसीची आउ छुआ मानू नहीं जाउची? ହଁ, ପୁରା ସତ କଥା। ସେ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ଗାଁରୁ କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେ ଉଠେଇକି ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆମ ଛୁଆ ଏଇନା ମାତ୍ର 4 ମାସର।
ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଛେ ମୁଁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେଇ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ପାଖରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି? ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବି ଚିଲର ନଜର ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଆରେ ପୁଷ୍ପା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୋ ଥିବାରୁ ମୋ ଛୁଆ ପାଖକୁ କିଏ ବି ଡାହାଣୀ ଆସିପାରିବନି। ରମେଶ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ସହିତ ଛାତ ଉପରେ ଖରାରେ ବସିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଖରେ ଆସି ବସି ପଡିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚିଲ କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ହସ୍ ହସ୍, ଯା ଏଠୁ। ଚିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ ଡାହାଣୀରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ଛୁଆକୁ ଧରିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ଚିଲ ଡାହାଣୀ। ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ଛୁଆକୁ, ପ୍ଲିଜ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଛି 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 ଛି, ଏ ଛୁଆକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଏ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବ କହିଲାଣି। ଛାଡିଦେ ମୋ ଛୁଆକୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଛାଡିଦେ। ଏଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଦରଦ, ଆଉ କାହା ଛୁଆ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଦରଦ ଆସିଲାନି? ଚିଲ ଡାହାଣୀ ଏତିକି କହି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଉଡିଗଲା। ରମେଶ ଆଉ ପୁଷ୍ପା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଖୋଜିକିରି ଆଣିବି। ରମେଶ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲା। ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଅଟକେଇକି ରଖିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ବା କରିପାରିବା? ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ବନାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଧରି ପାରିବା। ଗାଁ ଲୋକ ରମେଶର କଥା ସହିତ ସହମତ ହେଲେ ଆଉ ଗାଁର ମଝିଆ ମଝି ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ତଳକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ତା ପାଦ ଖସିଗଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଡାହାଣୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଛାଡି ଦିଅ ମତେ, ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତତେ ଆମେ ଜମା ବି ଛାଡିବୁନି। ଆମ ଛୁଆ ସହିତ ତୁ କଣ କରିଛୁ ଆଗେ କହ। ତୁ ମୋ ଛୁଆ ସହିତ କଲୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଛୁଆ ସହିତ ସେଇଟା କରିନି। ଆରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିଲି? ମନେ ପକା, ତୁ କଣ କରିଥିଲୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ସହିତ? ଆମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲୁ ଆଉ ଚିଲ ଆମକୁ ଖାଇଗଲା। ତମେ କଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଲା? ହଁ, ମୁଁ ମାଲା। ସେ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଡାହାଣୀରେ ବଦଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା କେହି ବି ମତେ କି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ହଁ ମାଲା, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ମତେ ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ତ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଦିଅ ତମେ। ମୁଁ କେତେ ଖରାପ ମଣିଷ। ହଁ ଭାଉଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ତମ ଛୁଆ ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ମରିଗଲ। ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି। କଣ? ମୋ ମନୁ ବଞ୍ଚିଛି? ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ମାଲା, ମତେ କୁହ କୋଉଠି ଅଛି? ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି। ସବୁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ରମେଶ ଆଉ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଚିଲ ଡାହାଣୀର ପିଠିରେ ବସି ଉଡିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଚିଲ ଡାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମାରିନି, ମୁଁ କେବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଇଠି ଦେଖ, ଆମ ଛୁଆ ମୋନୁ। ରମେଶ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋନୁକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ଆଉ ମୋନୁକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ମୋନୁକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବୁ ଆଉ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ଭଲ ପାଇବୁ। ଚିଲ ଡାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଥିଲା ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା।